CKSP 600 AM शेरे पंजाब रेडियो सुन रहे हो। समा हो गया द हरजीत गिल शो का 9:07 होने स्टूडियो की कड़ियां ते 12 नवंबर दिन है वीरवार का और मैं हाँ थोड़ा होस्ट समीर कौशल सरदार हरजीत सिंह गिल होना की गैर हाज़री च प्रोग्राम मैं कर रहा थोड़े दिनों वास्ते और उम्मीद है कि अगले हफ्ते तो सरदार हरजीत सिंह गिल होनी वो इस प्रोग्राम नू करना शुरू कर देंगे, मुड़ वापस आ जाएंगे। प्रोग्राम की तरतीब उस तरीके नाल चलेगी। सब तो पहला भारत दीयां खबरां, भारत तो साढ़े साथी रिपोर्टर नवकिरण पत्ती बड़े विस्तार के नाल ताज़ा तरीन जानकारियां दिल्ली दरबार, पंजाब सरकार और होर जिहड़ियां मुख खबरां ने भारत दीयां वो तुहाडे तक लैके आउणगे। जिस तो बाद गलबात चलेगी कुछ होर खास खबरां बारे। पंजाब दीयां खबरां दे विच खास तौर पर गलबात होएगी किसान जथेबंदियां दी भलके होने वाली केंद्र सरकार नाल जिहड़ी मीटिंग हो रही है खेती किसान दे कानूनां नूं लैके और उस दे नाल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट वालों मनजीत सिंह जी के खिलाफ एक केस जिहड़ा दर्ज किया गया वो किहड़ा केस है उहदे बारे गलबात करांगे। अर्नब गोस्वामी जिहड़े रिपब्लिक टीवी के चीफ ने उन्हां दी जमानत हो गई है और उस तो बाद हुण किहड़ियां नवीं अपडेट्स उहदे च आ रही ने। और बॉलीवुड के एक अदाकार ने जिन्हां ने खुदकुशी कर ली है। ये किहड़े अदाकार ने जिन्हां ने खुदकुशी कर ली है? सुशांत राजपूत का मामला अजे ठंडा नहीं सी पिया, एक होर बॉलीवुड के एक्टर वालों खुदकुशी करने का मामला सामने आया। ये सारिया जानकारियां नवकिरण पत्ती होना तो लवांगे और प्रोग्राम के अगे चल के जी अज खास विषयों पर गलबात होएगी वो होएगी कि पुलिस वालों जिहड़े स्ट्रीट चैक्स किए जाते हैं, पुलिस वालों जी स्ट्रीट चैक्स नूं कई बार कार्डिंग भी कह दिता जाता है और अक्सर इनू जोड़ के देखा जाता है नस्लवाद के नाल। ड्राइवर्स की नस्ल देख के पुलिस वालों की जाने वाली कथित चैकिंग ये स्ट्रीट चैक्स कहलाई जाती है, कार्डिंग कहलाई जाती है। ये जिहड़ियां प्रैक्टिसिस ने ये बारे गलबात होएगी। एक नवी रिपोर्ट जी सामने आई है, रिपोर्ट नहीं दरअसल एक इन्फॉर्मेशन जी गैदर की गई एक न्यूज़ अदारे वालों फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन के अधीन। वो की कुछ सामने आया कि पुलिस जी इस तरह की प्रैक्टिस बंद कर चुकी है। बहुत वारी इस तरह के इल्जाम लगते रहे हैं पुलिस से, पर हुण इस वेले मौजूदा समय की स्थिति है खास तौर पर वैनकूवर पुलिस की, जदों उत्थे रंगदार लोगों सिर्फ इस करके रोक दिता जाता है क्योंकि वो उन्होंने भाईचारे नाल ताल्लुक रखते हैं जिहड़ियां कम्यूनिटीज़ जिहड़ियां माइनॉरिटी कम्यूनिटीज़ नाल जुड़ियां। इस तरह के कथित जिहड़े दोष ने वो लगते रहे हैं और हुण भी लग रहे हैं। उस तो अगे गल करांगे कि पब्लिक हैल्थ ऑर्डर्स क्योंकि कोविड-19 का भमारा फैलिया होया है, बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं और इनफैक्ट कल BC च नहीं कैनेडा के जिन्ने वड्डे सूबे ने सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ केस आ रहे हैं। दस्सिया जा रहा ओंटारियो ते क्यूबैक ਦੇ ਵਿੱਚ हो सकता है कि जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ केस वध रहे हैं दसंबर तक हर रोज़ 2000 केस आने शुरू हो जाए। पर इन्हां पब्लिक हैल्थ ऑर्डर्स की पालना ना करने वाले के खिलाफ BC की सरकार ने एक वड्डी कार्रवाई जी है वो शुरू कर दी है। क्वारंटीन एक्ट की उलंघना करने वालों हज़ारां ही डॉलर के जुर्माने किए गए हैं। ये पूरी जी जानकारी है तुहाडे नाल सांझी की जाएगी। तो उस तो भी अगे प्रोग्राम के अगे चल के 10 बजे तो बाद जी असीं गलबात करांगे वो होएगी पैडेस्ट्रीयन की ट्रैफिक सेफ्टी के बारे। मौसम चेंज हो गया, सर्दियाँ जिहड़ियां वो आ गई हैं, बहुत ठंड जी शुरू हो चुकी है, दिन छोटे हो रहे हैं और ये हुण क्योंकि हनेरा छेती पै जाता है, वैदर जी है चेंज हो रही है, बरसात जी है वो अक्सर होंदी रहिंदी है। सो इन्हां सारे समयां दे विच सब तो ज़्यादा इस वेले जिहड़े लोग रिस्क दे उत्ते ने, जिहड़े सड़कां दे उत्ते चलण वाले लोग ने, पैदल चालक ने, उन्हां दी ट्रैफिक सेफ्टी के बारे गलबात करांगे। बहुत सारे ऐसे इंसीडेंट हजे रीसेंटली होके हटे ने। कल सरी दे विच एक हादसा होया जिहदे ते एक पैडेस्ट्रीयन जिहड़ी औरत है वो जा रही सी, उन्हां नूं कार ने टक्कर मार दी और ये सारा कुछ जिहड़ा किहड़े कारणा करके हुंदा इहदे बारे भी गलबात चलेगी। और नाल दे नाल सर्दियों के मौसम में होने वालियां जिहड़ियां कॉमन इंजरीज़ ने सड़क हादसों तो इलावा उन्हां दे बारे गलबात करांगे और खास तौर पर डॉक्टर तनवीर ढींगरा साडे नाल जुड़नगे। तुहाडे कोई सवाल होणगे डेफिनेटली वो भी ले जाणगे। पर सब तो पहला जी असीं गलबात करांगे भारत तो साडे साथी रिपोर्टर नवकिरण पत्ती जो कि मेरे नाल फोन लाइन ते इस वेले मौजूद ने, उन्हां दे नाल गलबात करदे हां और जानते हैं कि की रहा कल दा पूरा दिन भारत दे विच और पंजाब दे विच खास करके और दिल्ली दरबार दे विच किहड़ियां गतिविधियां रहियां। नवकिरण पत्ती जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया सानू समा देण वास्ते। शुक्रिया जी समीर कौशल जी। सब तो पहला तुहानू ते शेरे पंजाब रेडियो के सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। कौशल साहब पति जी सानू ये जानकारी मिली सी, तुसीं भी ये जानकारी सानू साडे नाल सांझी करो कि 30 के करीब किसान जथेबंदियां जिन्होंने ਹੁੰਗਾਰਾ भरिया कि वो केंद्र सरकार नाल जिहड़ी मीटिंग होने जा रही है कल भलके ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਗੇ और शामिल होणगे और खेती कानूनां ਨੂੰ रद्द करने की मंग करनगे। ਇਹਦੇ बारे सानू अपडेट दिओ
ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 2-3 ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਰਤ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 450 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 450 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਨੇ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 450 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਸੋ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਰਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ, ਧੁੱਪ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੋਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਉਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 450 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰ ਕੀ ਪਤੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਗਪੁਰ ਜਾਂ ਨਾਸਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੀ ਖਬਰਸਾਰ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ DAP ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਫਿਰ GST ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਰ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸੰਗਠਿਤ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਂਚੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਜਰੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਚੀ ਜਲੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੈਂਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਚੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਛੱਡੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਂਚੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉਹ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੇਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਢਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਗਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੀਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ PA ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮਜੋਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਾ
ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਕੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨੇ। ਜੀਕੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ PA ਦੇ ਉੱਤੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਵਾਊਚਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਢਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਗਏ। ਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ FIR ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ FIR ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ FIR ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ BJP ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ MLA ਨੇ ਔਰ MLA ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੈ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੈਠਦੀ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵੇਂਦਰ ਦਵੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਡੀਅਨ ਚਰਚਿਤ ਨੇ ਕਾਮਿਕ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਤੋਹੀਨ ਦਾ, ਸੇਮ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ KK ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਸੁਪਰੀਮ ਜੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਜੋਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਨਾਲ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ
ਉਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਸਿਫ ਵਸਰਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ। ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਲਈ 2020 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਲ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਸਿਫ ਵਸਰਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਸਿਫ ਵਸਰਾ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਕਡੋਲਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਕੌਣ। ਆਸਿਫ ਵਸਰਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ, ਫਰਜ਼ਾਨੀਆ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 53 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾਲ ਲੋਕ। ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਬਲੈਕ ਫਰਾਈਡੇ। ਔਰ 1993 ਦੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਸੀ ਫਰਜ਼ਾਨੀਆ। ਔਰ ਫਰਜ਼ਾਨੀਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਹੰਸਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਜੀ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰਵੁੱਡ ਪਲੇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੱਕ ਜਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹਾਈਵੇ 91 ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਲੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨ। ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੀਟ ਚੈੱਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ। ਬਣੇ ਰਹੋ CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ। CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 9:40 ਸਵੇਰ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਮ ਹੈ ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਹਾਈਵੇ ਫਰੇਜ਼ਰਵੁੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਹਾਈਵੇ 91 ਤੱਕ ਬਲੌਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੇਗੀ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੈਂਡਮਲੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਰਾਊਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਸੂਰ ਚਾਹੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਜਨਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟਰੀਟ ਚੈੱਕ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਈਵਨ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਨਿਮਸਲੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਐਸਕਲੇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਨੋਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਸਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਹ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ 5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇੰਡੀਜਨਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਚੈੱਕ 6 ਗੁਣਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਆਇਆ, ਫਰੀडम ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ CTV ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਦੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਪਰ BC ਦੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ
ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸੀ ਸ਼ੋਵਨ, ਜਿਹਨੇ ਡੈਰੇਕ ਸ਼ੋਵਨ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 8 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਹ ਗੋਡਾ ਰੱਖਿਆ। 6 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਜੇਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਚਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਪੋਸਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਡੈਰੇਕ ਸ਼ੋਵਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਦੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੈਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਸੀ ਡੀਫੰਡ ਦ ਪੁਲਿਸ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਫੰਡ ਕਰੋ, ਇਹਨੀ ਡੀਫੰਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਫੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ ਚੈੱਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਾਸਿਓਂ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਚੈੱਕ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 90% ਘੱਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀ ਸਟੂਅਰਟ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਵਰਲਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਭੰਡਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ, ਨਸਲ ਦੇਖ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮਾਈਕ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2019 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ 2017 ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਈਸਟਰਨਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਕੇਸ਼ੀਅਨ, ਹਿਸਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। 2018 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਟਰੀਟ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 6 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ BC ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਪੈਰਿਟੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹ ਜਤਾਈ ਸੀ 2018 ਜਦੋਂ ਇਹ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਸਲ ਔਰ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਚੈੱਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਚੈੱਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ 2019 ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਸ ਹੋਏ ਉਹ 'ਚ ਲਗਭਗ 16%, 15.7 ਟੂ ਬੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਚੈਕਸ ਹੋਏ, 15.7%, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਰੀਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ 19.3% ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਟਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਸੋ ਔਰ ਲਾਰਜੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਹਾ 33.3%, ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ VPD ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਸ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ 'ਚ ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ VPD ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਨੇ ਹਾਵਰਡ ਚਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਵੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਫੋਕਸ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੋਅਰ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਰਿਸਪੌਂਸ ਟੀਮਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ 200 ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 200 ਕਾਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਪਾਰਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਡੋਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡੀਫੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲਰਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲੀ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਈਏ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਕ ਜਾਈਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 1.2% ਸੀ। ਸਿਰਫ ਥੈਫਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਆਟੋ ਸਸਪੈਕਟਸ ਦੀ, ਉਹ 2.4% ਸੀ। ਸਸਪੈਕਟਡ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਹ 3.7% ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਬੀਂਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੋਕੇ ਗਏ 4.8% ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 15% ਲੋਕ ਸੀ। ਪਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ 15.7 ਸੀ। ਔਰ ਸਸਪੈਕਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੜੀ ਜਨਰਲ ਜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਕੇ 19.3 ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਚਰਚਾ 'ਚ ਦੁਆਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਸ ਨੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 90% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਸ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਫ ਕਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟਾ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਡੇਟਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 2017 ਦੇ ਔਰ ਜੇਕਰ 2008 ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਰੀਬਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹਨੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਘਟੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭੇਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਚੈਕਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ BC ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਫ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ BC ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੀਫ ਬੌਬ ਚੈਂਬਰਲਿਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦੀ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ VPD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਟਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ VPD ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੀ ਐਡਮ ਪੈਲਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਚੈਕਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਸਪੈਕਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ UBC ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਥੰਡਰਬਰਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰੈਂਡਵਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਜ਼ਰ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ UBC ਥੰਡਰਬਰਡ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟਰੀਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਨ ਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਜਾਰਜ ਰਾਬਰਟਸਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ VPD ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟੈਮਿਕ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਕਹਿ ਸਕੀਏ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰਸ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ $1,20,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਈਏ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਸਤ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ, $1.25 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $200 ਤੱਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰਸ ਦੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ $2000 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰਨਵਰਥ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ 19 ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਓਨਰ ਸੀ, 19 ਟਿਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ। 2 ਹੋਰ ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਲਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ 26 ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 47 ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣੀ ਉਹ ਲਗਭਗ $55,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣੀ, ਲਗਭਗ $55,000। ਪਰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ 58 ਟਿਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਟਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨੋਨਿਮਸ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਿਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 58 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟਸ ਨੇ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 55,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 58 ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਟਿਕਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੀ 64,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਸਪਰੈਡਰ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਊਨਰਲਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੋਲਡ ਯੋਰ ਹੌਰਸਿਸ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੁਦ ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਵਨ ਰਵੀ ਕਾਲੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਹਜੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੁੰਮਦੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ 105 ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਜਿਊਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਤੋੜੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ ਔਰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3660 ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ, 3660 ਰਿਪੋਰਟਸ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ 45 ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਥ ਆਰਡਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਇਲਾਜ਼ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ICBC ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਲਿੱਪ ਐਂਡ ਫਾਲਸ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਨੋ ਸ਼ੋਵਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ। CKSP ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ AM 600 ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦ ਹਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 10:24 ਸਵੇਰ ਦੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਵੀਰਵਾਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਕ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੜਕ ਵੈਸੇ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਵਾਕ ਤੋਂ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਵੱਜ ਗਈ ਔਰ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਇੰਜਰੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਇਲ ਕੋਲੰਬੀਅਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਈ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ICBC ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20% ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ਿਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਾ 20% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਸਾਲ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 5600 ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2600 ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਇੰਜਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ 57 ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ
57 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਿਹੜੇ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ 48% ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ 52% ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਦਸੇ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ICBC ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਰਵਾਰ ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਮੀ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਫਾਲ ਤੇ ਵਿੰਟਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਛੁਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 82% ਹਾਦਸੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 70% ਹਾਦਸੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। BC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 78% ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 61% ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਦਰਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਦਰਨ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਸਾਡਾ, ਉੱਥੇ 60% ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ ਵੇਲੇ, ਯੀਲਡ ਰਾਈਟ ਆਫ ਵੇ ਵੇਲੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਜੋ ICBC ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਿੰਗ ਰਾਊਟ ਦਾ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਰੋਡ ਦੇ ਰੂਲ ਸਮਝਾਓ, ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਵਾਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਖੁਦ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰਫੋਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਊਂਡਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਲੇਮ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਊਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰ ਪਲੱਗਸ ਹੈ, ਏਅਰ ਬਡਸ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਰੱਖੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਗੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਰੱਖੋ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਸਟਿੱਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜੈਕਟਸ ਤੇ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਵੈਟਰਸ ਤੇ ਲਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲੇ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਪਾ ਲੈਣ ਕਿ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਡ ਵਾਕਸ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਸਾਈਡ ਵਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋ, ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੁਰੋ। ਕ੍ਰੋਸਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਰਬਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਰੋ। ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਔਨਕਮਿੰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਦਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ
ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਾਮਨ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਢੀਂਗਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਢੀਂਗਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਮੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਢੀਂਗਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਜਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੱਟ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਪਰੇਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੋਟ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ, ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਰੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੇਪ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਰਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੱਪੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਦਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਡਿੱਗੋ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਡਿੱਗੋ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਰਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ, ਮੁੜੇ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਂਡ ਰੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਬਲੈਕ ਆਈਸ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਾਣ, ਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਰਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਰਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਪ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 911 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਯੰਗ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕਰਵ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਈਸ। ਰਾਈਸ ਮਾਨੇ ਆਰ ਤੋਂ ਰੈਸਟ, ਆਈ ਤੋਂ ਆਈਸ, ਸੀ ਤੋਂ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ, ਈ ਤੋਂ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਸਪ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗੁੱਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਡੀ ਜਾਂ ਏੜੀ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਰ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਰੈਸਟ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਈਸ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਐਲੀਵੇਟ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਨੂੰ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਰਾਈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨਰਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਢੀਂਗਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਗੂਇਨ ਤੁਰਦੇ, ਪੈਂਗੂਇਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਰੇਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੇਨ ਲਈ ਸ਼ੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਨੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਨੋ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੋਵੇ ਛੋਟੇ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਸਨੋ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਰੇਨ ਸ਼ੂਜ਼। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਕਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਢਿੰਗਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਲਿਪ, ਟ੍ਰਿਪ ਐਂਡ ਫਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਨੋ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਢਿੰਗਰਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਨੋ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਨੋ ਨੂੰ ਸ਼ਾਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਵਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮਸਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਦੀ ਜਾਂ ਨੈਕ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਰਾਊਂਡ 12,000 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ, ਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਵਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਵਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ, ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਅਰ ਬੈਕ ਰੀਜਨ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਨੋ ਸ਼ਵਲਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਯੰਗਸਟਰ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਮੋਟਾਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਰਟ ਮਸਲਸ ਨੂੰ, ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਲੱਡ ਪੰਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਲਈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ। ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ 98.6 ਫੈਰਨਹਾਈਟ, ਉਹ ਜਦੋਂ 95 ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪ ਕਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੇਅਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ ਲੱਗੂਗੀ, ਲੋ ਲੱਗੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਸ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੱਕ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਵਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪੋ ਮਾਨੇ ਘੱਟ, ਥਰਮੀਆ ਮਾਨੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਠੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕਸ ਲਵੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਗਰਮ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਤੋਂ। ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ BC ਦਾ ਵੈਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਹੈ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਹੈ, ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੋਸਟ ਬਾਈਟ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਕਿਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਲਡ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਟਿਪ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨੇ, ਟਿਪਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਜ਼ ਦੀ ਟਿਪ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਨੇਬਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਰਵਸ ਤੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲਵਸ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੌਕਸ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਸਕ ਵਾਲੀ ਹੈਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਰੋਸਟ ਬਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਪਲ ਜੇ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬ ਫੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਛੂਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਠੰਡਾ ਪੈਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਖਤਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਠੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੰਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਫਰੋਸਟ ਬਾਈਟ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਘਰ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਵਾਰਮਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਵੂੰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੂੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਮ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਿਲਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਰਨੇਸ ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਇਲ ਹੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜ ਜਾਂ ਕੋਲਾ ਬਾਲਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ
ਫਿਊਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਹਿਬਿਟ ਮਾਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟੀਗਨੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੌਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਪਲੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਰਨੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਹੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਵਿੰਟਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਲ ਬਰਨਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਈਵਨ BC ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਇਲ ਹੀਟ ਟੈਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਗੈਸੋਲੀਨ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਫਾਇਰ ਪਲੇਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਿਮਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਫਿਊਮਸ ਤੁਸੀਂ ਇਨਹੇਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇਫ ਰਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਢੀਂਗਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਤਨਵੀਰ ਢੀਂਗਰਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਮਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਲਿਪ ਟ੍ਰਿਪ ਫਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਨੋ ਸ਼ਵਲਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਾਈਪੋਥਰਮੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੋਸਟ ਬਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ। ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ। CKSP 600 AM ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ICBC ਦੇ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ BC ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ BC ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ BC ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਕਿਸੇ ਮਾਰਕਡ ਕ੍ਰਾਸਵੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੁਕਣ। ਈਵਨ ਜੇਕਰ ਜੇ ਸੱਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਰਾਈਟਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੇਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੈਦਰ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬਲਾਈਂਡ ਸਪੌਟਸ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡੈਸਟਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਪੜੇ ਐਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੈਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਹਾਦਸੇ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਸੋ ICBC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 58% ਪੈਡਸਟਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਨ ਰੋਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੋਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ 75% ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਡਸਟਰੀਅਨਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 63% ਦੀ ਹਾਦਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 60% ਦੀ ਪੈਡਸਟਰੀਅਨ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਕਰਬ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ 60% ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਡਿਮ ਲਾਈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। 40% ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਸਟਰੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 35% ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 35%, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨਫਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ 6% ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਸਟਰੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ 20% ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਗਰੈਸਿਵ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਸਪੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਟੇਲ ਗੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਡਰੰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਡਿਸਟਰੈਕਟਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੜਕ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪੈਡਸਟਰੀਅਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਡਸਟਰੀਅਨ ਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਲਾਈਵ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿੰਮੀ ਦੌਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਬੁਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਗੀਤਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਗੀਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨੈਟ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਾਇੰਟ ਹਾਰਨੈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੀਰ ਕੌਸ਼ਲ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।